सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के साढ़े इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम चन्नी के भाणजे भुपिंदर हनी नूं अमृतसर हस्पताल विखे पुलिस वालों लिआंदा गया। दस्सिया जा रहा है कि सीने च दर्द की शिकायत तो बाद उन्होंने अमृतसर के हस्पताल विखे चैकअप करवाउण दे लई लिआंदा गया। इस मौके पत्रकारां ने भुपिंदर हनी दे नाल गल करन दी कोशिश भी की, जिस दौरान उन्होंने दस्सिया कि सीने च दर्द की शिकायत तो बाद उन्होंने उत्थे लिआंदा गया। तुहानूं दस दईए नाजायज़ माइनिंग के मामले दे विच सीएम चन्नी दे भाणजे भुपिंदर हनी नूं पुलिस हिरासत दे विच रखिया गया है। मामले दे उपर मुख मंत्री चन्नी दे उपर भी वड्डे सवाल उठ रहे हैं। तुहानूं दस दईए पुलिस द्वारा छापेमारी करके करोड़ों रुपए बरामद किए गए सन ते इस मामले नूं नाजायज़ माइनिंग दे नाल जोड़ के देखा जा रहा। पुलिस वालों इस मामले की तफ्तीश की जा रही है ते भुपिंदर हनी पुलिस की हिरासत दे विच है। इस मामले नूं लैके मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे उपर भी वड्डे सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ ये चाहता है कि कोई जे अगला महसूस कर रहा सी, कोई प्रॉब्लम सी, रैफर होया सीगा, सारी पुलिस प्रोटैक्शन वास्ते लगी सी, है ना, तो उन्होंने असीं लिआंदा हॉस्पिटल दे विच। अगे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। सर किहड़ी जेल तो लिआंदा गया जी इन्होंने कपूरथले जेल च लिआंदा गया। सर किहड़े डॉक्टर ने चेकअप कराया कि देखो एमरजेंसी डॉक्टर दिखाया सीगा, जो स्लिप बनी है, स्लिप के बाद डॉक्टर दिखा रहे हो भी डिफरेंट टेस्ट हो रहे हैं। ਹੁਣ ਸਰ ਐਡਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ये टेस्ट ही हो रहे हैं, वी आर अंडर प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। ਤੇ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ नहीं नहीं checkup सीधा ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सीधा लैके सीधा लैके ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਾ और जो मैंने आज ही जो डॉक्यूमेंट मेरे लैके आ गए हैं। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। जी थैंक यू। प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर की रिहाई के मामले में लगातार सियासी सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उपर भी तिखे सियासी सवाल विरोधियों वालों दागे जा रहे हैं। इस मामले में लैके मनजिंदर सिंह सिरसा वालों भी वड्डे सवाल खड़े किए गए हैं। लगातार इस मामले के विच सियासी गर्मी देखी जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लैके साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला तो जान लेने हैं कि मौजूदा सियासी हालात किस तरह के ने। डल्ला साहब, लगातार सियासी पार्टियां वालों अरविंद केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी का घेराव किया जा रहा है। इस मुद्दे को लैके प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर की रिहाई का मुद्दा सियासी रंगत फड़दा होया नज़र आ रहा है। किवें देखते हो डल्ला साहब? देखो, पहला तो असीं एक गल नूं समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सिख कैदियों की रिहाई की गल की सी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े मौके, 550वें प्रकाश दिहाड़े मौके 11 अक्तूबर 2019। सो 11 अक्तूबर 2019 नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वालों 8 सिख कैदियों नूं रिहा करन दा फैसला किया गया सी। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर उन्हां चों एक सी। हुण इस करके अगर हुण तुसीं देखो 19 तो बाद 20, 21, 22 देश के प्रधानमंत्री नूं भी मैनूं लगदा हुण इस मामले 'च नज़रसानी करनी चाहिए है। देश के गृह मंत्रालय नूं भी हुण वक्त आ गया इस मामले दे विच नज़रसानी करनी चाहिए है कि इन्ना लम्मा समा जदों असीं कोई ऐलान कीते हुंदे ने ते वो वक्त रहिंदे वो जिहड़े ऐलान है वो सिरे क्यों नहीं चढ़ते। हुण देखो, दिल्ली सरकार कोले ये फैसला आया होया है और लगातार ये मंग भी हो रही है कि जिन्ना लम्मा समा प्रोफैसर भुल्लर ने जेल कट ली, मैनूं लगदा 24 साल के आस पास का समा हो गया जेल उन्होंने कटदियां नूं। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने फांसी नूं उम्र कैद च तब्दील किया सी, उम्र कैद की सज़ा मुकम्मल कर ली और उस तो बाद मानसिक तौर पर उन्होंने स्थिति ठीक नहीं, लगातार पैरोल ते जांदे ने। ते हुण जदों रिहाई का फैसला ही हो गया, जदों भारत सरकार ने ही कहता असी रिहा करना है, तो फिर सूबे दियां सरकारां नूं ज़्यादा वक्त नहीं लाउणा चाहिए, रुकावट नहीं पाउणी चाहिए। और तुसीं देखो, मैं इस मुल्क च मनदा 84 के मामले दे विच भी सिख भाईचारा इंसाफ उड़ीकदा रह गया। देख लो, अज तक इंसाफ मुकम्मल नहीं मिलिया। और जम्मू कश्मीर च लै लो, साडे हिंदू भाईचारे के लोग जिहड़े कश्मीरी पंडित भरा सी, वो भी अज तक इंसाफ उड़ीकदे रह गए, इंसाफ नहीं मिलिया। कई वारी ना ਜਿਹੜੀਆਂ मौके ਦੀਆਂ सरकारां ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ स्टेटां ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ केंद्र ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ सिस्टम की दुरवरतों करदियां ने तो इंसाफ 'ਚ रुकावट पै जाती है। ना 84 वाले सिख भाईचारे के लोगों को इंसाफ मिलिया, ना जम्मू कश्मीर वाले हिंदू भाईचारे के लोगों को इंसाफ मिलिया। और ये डेमोक्रेसी ते बहुत वड्डे धब्बे ने जगदीश जी। और तुसीं देखो किन्ने सिख कैदी ने जिन्हां नूं
ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਕਤ ਸਿਰ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SRB ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ, ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MP ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। MP ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਾਰੇ MPs ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲਿਓ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਖੰਨੇ ਤੋਂ, ਦੁਰਾਹੇ ਤੋਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। MPs ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਸੋਂ ਬਲਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ ਆਪਣਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਗਜ਼ਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਸ 2 ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ, ਤੇ ਪਰ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਬੰਕਰਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਕਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਾਰਕਿਵ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਖਾਰਕਿਵ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਪਿਸੋਚਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ कि ਉੱਥੇ आ जाओ, ਜਿਹੜੀ कि ਉੱਥੋਂ 15 किलोमीटर दूर तो जो पिसोचन जगह है वो यहाँ से हमारे वक्जाल मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर है। हम सब लोग चल के 15 किलोमीटर यहाँ तक आए हैं अंधेरे में। हमारी इतनी कोई हेल्प नहीं हो पाई क्योंकि हम सबको चलना पड़ा। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪਲਸਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਆਰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਤਿਆਰੀ ਸਰ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੌਂਸ ਤੇ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ RDF ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨੀਤੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ BBMB ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹ ਖੋਣੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। यूक्रेन के हालात की बात करें तो सर हालात तो आप लोग आजकल इंडियन मीडिया दिखा ही रहा है, बहुत ही ख़राब है। चल रहा है रात दिन बॉम्बारिंग ओपन फायरिंग हो रही है। आप लोग कहाँ फंसे हुए थे? सर हम फंसे नहीं हुए थे, हुसग्रोज में रहते हैं, वहाँ पे वो 850 किलोमीटर दूर है जहाँ पे अटैक हुए थे, तो हम तो सेफ थे। पर वहाँ पे भी अलर्ट आ गए थे, रोड पे साइन मार दिए थे जहाँ जहाँ अटैक होने थे, उनको वहाँ के सिविलियन लोग मिटा रहे थे। तो रोज़ सायरन बजते थे, तो कुछ दिनों में हो सकता है वहाँ भी अटैक हो जाए। तो क्या इंडियन एम्बेसी आपके संपर्क में थी? किस तरीके से आपसे संपर्क में? इंडियन एम्बेसी संपर्क में तो सर हमारे वहाँ पे जो गार्डियंस हैं अमरीक सिंह ढिल्लो एंड उन लोगों ने बहुत हेल्प की सर, वो संपर्क में थे। उन लोगों ने हमें निकाला वहाँ से ईयर वाइज सबको, पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो हंगरी बॉर्डर के थ्रू हमें निकाला। तो सरकार आपको लेकर आई है, किस तरीके से देख रही है सरकार? सर सरकार हमें लेकर आई है, बहुत ही खुशी हो रही है वतन वापसी लौटने पे। हम बहुत मेहरबान है कि सरकार हमें लेकर आई है। अगर यही कदम पहले उठाया जाता तो बहुत अच्छा होता। और अभी हमारे काफ़ी बहन भाई फंसे हुए हैं, बहुत बुरी हालात में हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। और फ़्लाइट की जो वो है संख्या है बहुत कम है, तो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी बॉर्डर क्रॉस करने में स्टूडेंटों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो एक स्पेशल होना चाहिए बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। देखो खालसा कॉलेज इतिहासिक कॉलेज है, जिवें आप सब जानते हो कि इत्थे 5 मार्च तो लिटरेरी फैसटीवल और अमृतसर बुक फेयर जो 2022 है उसकी शुरुआत होने जा रही है। गवर्नर पंजाब महामहिम जो साडे पुरोहित जी ने वो उस दिन इत्थे पधारनगे और अपने कार्यक्रमां नाल इहदी शुरुआत करनगे। 13 तरीक तक ये मेला चलेगा। इहदे विच 100 के करीब जिहड़े प्रकाशक ने पूरे इंडिया भर तो, गोवा, बॉम्बे, दिल्ली, यूपी और कलकत्ता तक तो, और साडे अपने पंजाब के बहुत सारे प्रकाशक जो नामवर ने वो सारे इत्थे स्टॉल सानूं वेखण नूं मिल गए। 102 के करीब स्टॉल जिहड़े ने इत्थे लग रहे हैं किताबां दे। मकसद इहदा है कि असीं जिहड़े लोग ने, खास करके साडी नौजवान पीढ़ी जो किताबां तो परे हुंदी जा रही है, उहनूं असीं किताबां दे नाल जोड़ना है। टैलीविजन और मोबाइल की टैक्नोलॉजी ठीक है, आपां हर चीज़ नाल जुड़ना है, पर किताबां तो जिहड़ा परे होना ये कोई बहुत अच्छी गल नहीं है। इस फैसटीवल का मुख्य कारण भी यही है। मेरा नाम मयंक सरोलिया है, मैं नेशनल बुक ट्रस्ट में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। नेशनल बुक ट्रस्ट ये बुक फेयर लगा रहा है 9 दिन का। टाइमिंग 10 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। डिस्काउंट 10% सभी किताबों में मिलेगी आपको। पब्लिशर्स गवर्नमेंट के बहुत सारे इसके अंदर हैं, जैसे हमने बताया पब्लिकेशन डिवीज़न इसके अंदर है, संगीत नाटक अकेडमी है, साहित्य अकेडमी है, कलकत्ता की जो संस्था है RRLF वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ बड़े पब्लिशर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डायमंड जो पब्लिशिंग हाउस है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आधार पब्लिशर्स हैं, ये हैं। तो कुल मिला के ये है कि सारी किताबें आपको एक ही छत के अंदर मिलेगी। पंजाबी खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ना ही। हुण मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।